ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ अंग 870 और 870 71 तक जाएगा शब्द 870 एंड 871। राग गोंड बाणी कबीर जियो की कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा पूजा बांध पिला कर डारियो। ये जिहड़ा हैगा कबीर जी जिहड़े हैगे उन्हां दे बारे जिहड़ा हैगा ये उन्हां दे मुखारबिंद तो ही ज्ञान आ रहा है भाई। ये जिहड़े भगती मार्ग हैगा इहदे उत्ते कई वारी इम्तिहान जिहड़े हैगे सख्त देने पैंदे आ और कई बारी जिहड़ा हैगा ये शरीर भी कुर्बान करना पैंदा है। ऐसी मालक परमात्मा की खेड हैगी। ये मालक जिहड़ा हैगा भगतां दी इस तरह जिहड़ी हैगी आ वो मालक परमात्मा जिहड़ा हैगा कसौटी मालक दी ऐसी हैगी। पूजा बांध पिला कर डारियो। कहते मेरिया मेरिया दोनों बाहां बंधतियां ते लत्तां बंधतियां ते जिमें कोई ढेला हुंदा है उस तरह मैनू जिहड़ा हैगा ढेला जिहा बना के जिहड़ा हैगा पुंजे पुंजे सुट्टता। पूजा बांध पिला कर डारियो। हस्ती क्रोप मूंड मैं मारियो। कहते पाई क्यों? कहते इस तरह है ना वो जिहड़ा सुल्तान नवाब जिहड़े मुसलमान सीगे राज मुसलमाना दा सीगा। दोनों दे दोनों ब्राह्मण जिहड़े हिंदू मुसलमान दोनों दे दोनों ही नाराज़ सीगे कबीर जी तो, क्योंकि इन्हां दी तिखी गल है। दोनों दे जिहड़े हैगे इन्हां ने जिहड़े हैगे आ कर्म कांड जिहड़े हैगे दोनों दे विच जिहड़े हैगे नुक्स सीगे धार्मिक रस्ते दे उत्ते जिहड़े लोकां नूं जिहड़े लोकाई नूं जिहड़े हैगे आ सीधे साधे लोकां नूं गृहस्थी लोकां नूं जिहड़े हैगे गलत रस्ते ते पा रहे सीगे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ। ਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਢੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਹਾਥੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। पूजा बांध पिला कर डारियो। हस्ती क्रोप मूंड में मारियो। हस्ती भाग के चीसा मारा या मूरत के हों बलिहार है। कहते हाथी जड़ा हैगा चीकदा आ वो चढ़दा नहीं है कबीर जी दे उत्ते। वो तो इवें कह रहा जिमें जिमें कहता होए कि मैं तो बलिहार जाना है इस तो या मूरत के हों बलिहार है। हस्ती भाग के चीसा मारा या मूरत के हों बलिहारे। आ मेरे ठाकुर तुमरा जोर। मालका मेरा कुछ नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੋਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। पूजा बांध पिला कर डारियो। हस्ती क्रोप मूंड में मारियो। हस्त भाग के चीसा मारे। जी राजा सिकंदर लोधी सी है। हाँ या मूरत के हों बलिहार है। कहते मूरत दे मैं बलिहार हाँ। हाँ जी वीर जी।
हाँ जी, ठीक है जी। साध संगत जी, देखो कबीर जी उस वक्त की जिहड़ी स्थिति है ना उन्होंने बयान कर रहे ने बाणी दे राही। वैसे भी जो कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो जाता है ना, काफी पावरफुल इंसान होंदा वो बहुत उच्चे लैवल दीयां गल्लां करदा है। वो जे संसार सज्जे बन्ने जाता है तो कला खब्बे बन्ने तुरिया जाता, इस करके बहुत रौला पैंदा। भीड़ कहती है कि साडे नाल चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर भीड़ कहती जो तू सानू छड्ड के किसी एक ऐसे रस्ते ते चलदा है जो बिल्कुल साडे तो अलग है, बिल्कुल जो साडी सिक्ख्या, जो सानू समझाया गया, जो लोग सानू करा रहे ने, जेकर ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੇਤਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾ। ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾ? ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਈ ਜਾਓ ਬਸ। ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੇ ਲੱਧੀਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਚਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜੱਗ ਫਿਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਰੈਕਟਰ
ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਨਾ ਵੱਜ, ਕਿਤੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਵੱਜ, ਕਿਤੇ ਪਲੰਘ ਨਾ ਵੱਜ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਵੱਜ, ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਂਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਊ? ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆ। ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਤੇ ਇਥੋਂ 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਚ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਗੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਣ ਕੀ ਦਿਆ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖੇ ਨੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤੁਕ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੀਵਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਝਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਾਊਂ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਊ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਊ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਲ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਆ? ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਆਪ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਹੀ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਗਿਆਨ। ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਧੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੋ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਲਈਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਪੋਤੀ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਢਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 15, 20, 40 ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਥਾ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। 1000-1200 ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? 18-19 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਗਿਆ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸੜਕ ਤੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੇਲਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਕਥਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਥੇ 200-250 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁੱਧਰ ਟਾਈਪ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਬ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੌਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਧਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਅਨਘੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸਵਾਈ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲਈ ਜਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਿੱਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਆ। ਪਰ ਸਫਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਕੀ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ? ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਪਲੀਜ਼, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਜਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, परमात्मा मेरे तो खुश नहीं होगा, नहीं होगा। आप भी जानते हो कितना खुश होगा, क्योंकि इतने कित रब वसदा है ना। तो मैं तो दुखा देता है बिना कारण तो, चलो दुखा देता है, कम से कम माफी मांग लो और तो यार मेरे तो गलती हो गई है, मैं कोशिश करांगा इस चीज को दोबारा नहीं रिपीट करांगा। पर नहीं, वो ना तो ये गल्लां ने, ठीक है। आप विचार करो, कथा सुन के ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੜਾਕੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੇਟ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੇਤ ਮਿਆਣਾ ਉੱਚੀਆਂ, ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ। ਫਿਰ ਜੌਂਦਰ ਉਗਦੀ ਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਉਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਉਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਆਪੇ ਉੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥਾ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਢਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, या ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਹੋਂ ਬਲਿਆਰੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿੱਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਹਾਥੀ ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ, ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਾੜੀ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪੇ ਹਾਥੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ
ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਗ ਡੁੱਗ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇ, ਮਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਜੀ ਬਕਬੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਪੜਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਆਪ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਤੀ ਕਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਦਿਮਾਗ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 107 ਰੁਪਏ ਬਣੇ, 7.5 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਭਭੂਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹਾਂ।
ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾੜੀ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1990 ਦੀ 91 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ? ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਗੜੀ ਆ ਗਏ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। 100 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਵਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਔਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀਆ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਘਰੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਚੂਹੇ, ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਛਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ। ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤੁਰਾਵੋ ਘਾ ਲੋ ਸਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਤਿਰਕੂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਇਹਦੇ। ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਾਰੋਂ ਕਾਟ, ਇਸੇ ਤੁਰਾਵੋ ਘਾਲੋਂ ਸਾਟ। ਹਸਤ ਨਾ ਤੋਰਾ ਧਰੇ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ। ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਵੱਢਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਜਨਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨੇਜਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧਿਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 75% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2% ਨੇ ਸਿੱਖ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਮ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਔਰ ਦੋ ਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥਿਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਦਾਮਣੀ ਆ, ਪਹੇਲੀ ਹੈਗੇ। ਬਈ ਪਹੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਟੱਲੀ ਚੌਲ ਬੱਧੇ, ਦਿਨੇ ਗਵਾਚੇ ਰਾਤੀ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਲ ਤੇ ਨੀਲੀ ਟੱਲੀ ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਈ? ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ, ਪਾਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨ ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੋ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਗਣ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਿਆ। ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ? ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ। ਹਾਥੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਮਸਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੋ ਹਾਥੀ। ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੰਚਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਵਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜੂਨਾ ਪਤੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਠੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈਗਾ ਕਾਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਦ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੀ। ਬੂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੋਟਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਏਦਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਵੱਡੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਭੋਗ। ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਧੌਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 3 बार पतिया भर लीना मन कठोर अज हूं ना पतीना। आ देखो कहते 3 वारी करके देख लिए ट्राई ते मन हाले भी जिहड़ा हैगा काजी दा कठोर है, कहते हाले भी पसीज नहीं रहा मन। कह कबीर हमरा गोबिंद चौथे पद में जन की जिंद। कबीर जी कहते हैं भाई वो मालक परमात्मा दी भगती कर। कह कबीर हमरा गोबिंद, वो मालक परमात्मा राखा है भाई। वो हाथी दे विच भी मालक परमात्मा ही हैगा। चौथे पद 'च जन दी जिंद, जन जिहड़ा 3 गुणी माया तो उपर हैगे भाई भगती करने वाले। हाँ जी वीर जी बिल्कुल ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ परमात्मा 'ਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ परमात्मा ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਚ ਕਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਚੈਪਟਰ ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੈਸਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨਾ जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ।
ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਸਵੈ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਨੇ ਉਦਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਵਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਮਤ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਨਾ, ਜੋ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮਨ? ਮਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਔਰ ਮਦਦ ਲਓ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਰਖ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਦਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਠਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। ਕਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ